Listen here. The food we eat. Okay. Then we are discussed about our food we eat in our day-to-day life. Okay. There are importance of food. First one, importance of food. There are three main importance of food. Which are they? Food help us to grow. Say with me. Food help us to grow. And food makes us strong and healthy. Then food gives us energy to work and play. These are the three main importance of food. Isha, any problem? Isha, okay. Okay. Then listen. These are the three main importance of food. Food help us to grow. Look at your textbook, okay? Food help us to grow. Food makes us strong and healthy. And food gives us energy to work and play. These are the three main importance of food. And then next we discussed about the kinds of food. There are main three kinds of food. We eat different kinds of food. Then milk, fish, egg and pulses help us to grow. This is our body building food. Which are the body building food? Milk, fish, egg and pulses. Bhavika, which are the food help us to grow? Name the food help us to grow. Unmute ചെയ്തേ മോളെ. Okay. Milk, fish, egg and pulses help us to grow. Okay, good. Milk, fish, egg and pulses help us to grow. These kinds of food are help us to grow because it is called our body building food. Okay. ഈ ഫുഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ സയൻസ് ഓഫ് ഫുഡില് മിൽക്ക് എഗ് ആൻഡ് പൾസസ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിനെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് സോ മിൽക്ക് fish, egg and pulses are the body building food because this food help us to grow our body. The next one, fruits and vegetables is the other kind of food. Fruits and vegetables keeps us healthy. These kinds of food are always keeps us healthy. Abhirami, which are the food help us to always keep us healthy? Fruit and vegetable. Okay. Keep us healthy. Yes. Keep us healthy. Fruit and vegetables are the food always keep us healthy. Okay. Isn't sound clear? ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോ ഓക്കെ സമജ്ന അത് മോളുടെ അവിടുത്തെ എന്തോ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും കേട്ടോ മോളെ വേറെ ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ആർ ദെയർ ഫസ്റ്റ് വൺ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് മിൽക്ക് ഫിഷ് എഗ് ആൻഡ് പൾസസ് ഹെൽപ്പ് us to grow. Those food help us to grow our body because it is called a body building food. Then fruits and vegetables keeps us healthy. Always this food keeps us healthy because it is called a protective food. This kind of food is called a protective food. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ protective food, body building food എന്നൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പേരുകൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡീനെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓൾവേസ് കീപ് us healthy so it is called protective food. It
protect us from other diseases. So it keep always healthy. So it is called a protective food. Fruits and vegetables. Which are the protective food and which are the food help us to keep always healthy? Samajna? ഏതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ്? Fruit and vegetable. Yes, fruits and vegetables. The next category of food are rice, sugar, butter, chapati and bread gives us energy. These kinds of food help us energy. Afrin, which are the food help us gives us energy? Yes, okay. Sugar, butter, chapati, and bread. Yes, these foods are gives us energy. Okay, rice, sugar, butter, chapati, and bread. These kinds of food gives us energy because it is called energy giving food. Okay, energy giving food. So 3 kinds of food are there. First one, listen here. Amna Fatima, listen. 3 kinds of food are there. We eat different kinds of food in our day-to-day life. And first one is milk, fish, egg, and pulses. The food help us help our body to grow. And the next one, fruits and vegetables keeps us healthy. Then third category of food are rice, sugar, butter, chapati, bread. These kinds of food gives us energy. So it is called energy giving food. 3 kinds of food. First one, body building food. Second one, protective food. And third one, energy giving food. So body building food are milk, fish, egg and pulses are called body building food because it help our body to grow. The next one, protective food. The fruits and vegetables keeps us always healthy. So it is called a protective food. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഈ ഫുഡ് നമ്മളെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജിനെയാണ് എന്ത് ഹെൽത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇതിന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫുഡ് protect us from other diseases. So it is fruits and vegetables called protective food. Then next category, rice, sugar, butter, chapati, bread, etc. are called energy giving food because this food gives us energy. So, the next, where does the food comes from? നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. മിസ് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കണേ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ലിസൺ. നെക്സ്റ്റ്, വേർ ഡസ് ദ ഫുഡ് കം ഫ്രം? ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? The food we eat comes from different plants and different animals. Okay, we get food from plants and animals. Okay, then we get fruits, vegetables and pulses from where? Evidana Krishna. We get fruits, vegetables and pulses from plants. From plants. Those kinds of food we get it from plants. നമുക്ക് ചെടികളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും പൾസസും നമ്മുടെ ഈ പയർവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടുന്ന? ചെടികളിൽ നിന്നും മരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? Then we get milk, egg and meat from where we get milk, egg and meat. Rishya, എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് മിൽക്കും എഗ്ഗും? എവിടുന്നാണ്? Animals. We get milk, egg and meat from animals. So listen here. We get food from 2 main sources. Which are they? From plants and animals. We get fruits, vegetable, pulses are from plants. Milk, egg, then meat from animals. Okay. Ice cream, butter, ghee, cheese and curd are made from milk. It is a milk product. Okay. Then there are 2 main sources of food. Which are they? Plants and animals. Okay. Clear?
Two main sources of food are plants and animals. We get fruits and vegetables from pulses from plants. Then next meat, egg, then milk, etc. from animals. Okay. Then there are three main meals of the day. There are three main meals of a day. And which are the three main meals of the day? Which are the three main meals? Muhammad Saad, can you say which are the three main meals of a day? Please unmute yourself. Muhammad Saad, unmute it. Okay. Three main meals of a day. Which are the three main meals? ഒരു ദിവസം നമ്മള് 3 നേരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. Breakfast. Okay. Then Meals. okay. Lunch. Lunch. Meals. Okay, listen, Muhammad Saad, listen here. Then Diona Jacob, can you say that which are three main meals of the day? Turn on your video. Okay. Main meals of the day. Okay. Breakfast. Lunch. Okay. Dinner. Okay. We have breakfast in the morning and we have lunch in the afternoon. Then we have dinner at night. There are three main meals of a day. Which are they? Breakfast, lunch, dinner. I am Sabine. Which are the three main meals of the day? We have breakfast in the morning. We have lunch in the afternoon. We have dinner at night. Okay. There are three main meals of a day. Then first one, we have breakfast in the morning. We have lunch in the afternoon. We have dinner at night. Okay. Those are the three main meals of a day. Breakfast, lunch, dinner. Anna Grace, these are the three main meals of a day. Okay. Okay. Breakfast, lunch, dinner. അതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ അല്ലേ? നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച്, രാത്രിയിൽ ഡിന്നർ. ഓക്കെ. Hesta Maria, which are the three main meals of the day? Breakfast. Okay. Lunch. Okay. Dinner. Okay. Breakfast, lunch, dinner. We have breakfast in the morning. We have lunch in the afternoon. We have dinner at night. Okay. Clear? Is it clear? Clear or no? Okay. Then we need water. The importance of water. We need water. നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ? Our body also needs water. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്ത് വേണം? വെള്ളവും വേണം, ഭക്ഷണവും വേണം അല്ലേ? എന്നാലും വെള്ളം കുറെ അധികം ആവശ്യമുണ്ട്. Water helps us to digest the food we eat. എന്തിനാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ? എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ദഹിപ്പിക്കുക അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാനും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ കളയാനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന് ഡൈജഷൻ നടക്കണം, അവിടെ ഫുഡിനെ ദഹനം നടക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ എത്തേണ്ടടുത്തൊക്കെ എത്തുള്ളൂ അല്ലെ? Then we must drink at least 6 to 8 glasses of water per day. അല്ലെ? ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കും? എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം? 6 മുതൽ 8 ഗ്ലാസ് വരെ അല്ലേ? എന്തായാലും ഒരു 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ദിവസം കുടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. That's a simple part about the importance of water. Then
good eating habits. Next one, good eating habits. And there are lots of good eating habits. We must eat food with the good eating habits. Ishan, can you say the one? Can you say one good eating habit? Eat clean and fresh food. Okay. Eat your meals at the same time every day. Okay. Okay, Ishan. Okay, yeah. Ishan, Adimoni. Then eat clean and fresh food. Eat clean and fresh food. We always eat clean and fresh food. നല്ല വൃത്തിയുള്ളതും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ ആഹാരം വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. മോശമായതും തലേ ദിവസത്തതും ഒന്നും തണുത്തതും ഒന്നും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. Then Arjun, Rajesh, വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു മോനെ. Another point, good eating habit. Another good eating habit. രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ഇഷാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. Then next. We first. എന്താണ്? No, Arjun, listen here. Miss എന്താ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് മിസ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്? ഗുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. Eat clean and fresh food. We always eat clean and fresh food. The next one, eat your meals at the same time every day. It's an important point. Eat your meals same time every day. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മള് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കണം അല്ലെ. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 8:30 ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാല് നാളെയും എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം 8:30 എന്ത് ചെയ്യുക? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ലഞ്ചും ഡിന്നറും ഒക്കെ അതുപോലെയാണ്. സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരിക അല്ലെ. എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. Then next point, Arjun ശ്രദ്ധിക്കണേ മോനെ. സമജ്ന വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ മോളെ. Eat with your mouth closed. Eat with your mouth closed. It's a good eating habit. Always eat your food with the mouth closed. വായ അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ വായ അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ വായിക്കാത്ത ഭക്ഷണം വെക്കുന്നതെന്നല്ല, ഭക്ഷണം വായിലിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? വായ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ആക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാ? നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Eat with your mouth closed. Okay. Then next one. Next. Amna Fatima. ഒന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ. Next point. Eat slowly. Your food Well. well. Eat slowly. Chew your food well. പതുക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. പതുക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കുറേ സമയം എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പെട്ടെന്ന് വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചു തീർക്കാതെ വളരെ പതുക്കെ നന്നായിട്ട് ച്യൂ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നന്നായി ചവച്ചരച്ച് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് വായിക്കകത്തിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അകത്തോട്ട് ഇറക്കി കളയരുത്. എന്ത് ചെയ്യാം? നന്നായിട്ട് ചവച്ച് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മള് വയറ്റിലേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. നന്നായിട്ട് പതുക്കെ നന്നായി ചവച്ചരച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. Then next point, Christo. Can you say next point? Wash your hands before and after eating. Okay. Wash your hands before and after eating. Another important point. എന്ത് ചെയ്യാ? എപ്പോഴും before and after eating you must wash your hands അല്ലെ. നന്നായിട്ട് കൈ കഴുകി മാത്രമേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നന്നായിട്ട് കഴുകണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും. Before and after eating your meals. Okay. Then next point, Kashina. അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ. Mouth after meals. Okay. Rinse your mouth after meals. Always rinse your mouth after meals. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം?
വായ നന്നായി കഴുകണം അല്ലെ, വായ നന്നായി റിൻസ് ചെയ്യണം, വായിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി കുലുക്കി വായക്കകത്തുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് പുറത്തേക്ക് കളയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഗുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്. ലിസൺ. Good eating habits are eat clean and fresh food. We always eat clean and fresh food. Eat your meals at the same time every day. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ eat with your mouth closed. വായ അടച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക അല്ലെ, നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക. Then eat slowly. Chew your food well. പതുക്കെ കഴിക്കുക, നന്നായി ചവച്ചരച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ്. കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് കൈകൾ കഴുകുക. Then rinse your mouth after meals. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരോമൽ ലിസൺ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് വായ കഴുകുക അല്ലെ. Then നമ്മുടെ പോർഷൻ ഫിനിഷ് ആയി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കുക. Then നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വരാം, ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നോക്കാം അല്ലെ. റീഡ് ആൻഡ് ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. പ്ലീസ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്. എത്ര പേര് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്? എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കാശി അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാശി? ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഓ, എന്ത് പറ്റി? ക്ലാസ്സിലില്ല. മറന്നുപോയതാ. അയ്യോ, മറന്നു പോവാൻ പാടുണ്ടോ? മറന്നു പോയത് കേട്ടോ. നെവർ റിപ്പീറ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇഷാൻ, എന്താണ് മോനെ? മിസ്, എനിക്ക് അവിടെ ബുക്ക് ഉണ്ടായില്ല, അമ്മ പ്രിന്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എന്താണ് മോനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ? അതിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ. മിസ് പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ, ചെയ്യാത്തവര് അത് നോക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാ കേട്ടോ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചെയ്യാത്തത്? മസ്ലോബ, പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ. Where are you? Shamna, Shirin, Vaishnav, PU. വീഡിയോ ഒരാളും ഓഫ് ചെയ്യരുത്. Vaishnav, PU, can you hear me? Okay. Vaishnav, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണേ. നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ. നമ്മള് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ആൻസർ പറയാം, മിസ് ചോദിക്കാം. Pick the correct answer. First one, when we are hungry, we, അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. They already given an example. When we are hungry, we, three options are there. Play outdoors, have food, draw. നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിശക്കുമ്പോ ഉടൻ തന്നെ നമ്മള് പ്ലേ ഔട്ട്ഡോർസ്, പുറത്ത് പോയി കളിക്കുവോ, ഹാവ് ഫുഡ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുവോ, ഡ്രോ, എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കുവോ, എന്താ ചെയ്യാ? അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാവ് ഫുഡ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കും അല്ലെ. വി നോ ദാറ്റ്. നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഹാവ് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The next one, these help us to grow. These help us to grow. Then ഇതാണ് നമ്മളെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിൽക്ക് ആൻഡ് പൾസസ്, ഐസ്ക്രീം ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്. ഏതാണ് നമ്മളെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? മസ്ലോബ, can you say the answer? Milk and pulses. Yes, milk and pulses are help us to grow. So tick there. Milk and pulses എന്നുള്ളതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ചെയ്യാം. നൈജൽ, ചെയ്തിട്ടില്ലേ മോനെ? ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. Then third one. Please find the names of 8 food items in the word puzzle. അത് പഠിപ്പിച്ചോ ഇപ്പം? ഇല്ല, വേർഡ് പസിൽ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Then ഒന്ന് ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. Then third one, in the afternoon we have dinner, breakfast, lunch. Sarga, which is the correct answer? In the afternoon we have
ഡിന്നർ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്. ഏതാണ് മോളെ സർഗ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടെ. സർഗ അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും തനിയെ മ്യൂട്ട് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും മ്യൂട്ടാണ് മോളെ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ. ഇവിടെ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തോന്നുന്നല്ലോ മോളെ. അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നു, വീണ്ടും മ്യൂട്ട് ആവുന്നു. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ലിസൺ. പാപ്പണ, ഏതാണ് മോളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ വി ഹാവ് ലഞ്ച്. ഓക്കെ, ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. ഡിന്നർ ആണോ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണോ, ലഞ്ച് ആണോ? ലഞ്ച് അല്ലേ. 3 മെയിൻ മീൽസ് ഓഫ് എ ഡേ, which are the breakfast, lunch, dinner. We have breakfast in the morning, we have lunch in the afternoon, so it is lunch. Then fourth one, we must chew our food with our Abdul Hadi. Mouth closed. Answer. Abdul Hadi, Parimone. Mouth closed. Okay, mouth closed. We must chew our food with our mouth closed. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വായ അടച്ചിട്ട് നന്നായി ചവച്ചരച്ച് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. Clear? Naseem Muhammad, turn on your video please. Then next one, answer these questions ആണ്. മിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മിസ്സിന് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഐ എം റിയലി സോറി. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസേഴ്സ് വാട്സപ്പിൽ മിസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ. ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്നിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം. ദെൻ തിങ്ക് ആൻഡ് ആൻസർ. ഓക്കെ, കുറെ അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. നമുക്കത് സമയമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ. തിങ്ക് ആൻഡ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Papa says Murali needs energy to take part in a race. Name any 3 food items that Murali should eat. എന്താണ്? പപ്പ says. പപ്പ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എന്ത് വേണം? Murali needs energy to take part in a race. ഒരു റേസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അല്ലേ. എന്താണ്? ഒരു റേസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുരളിക്ക് എന്ത് വേണം? എനർജി വേണം. We know that. നമുക്ക് we must have energy to work and play. നമുക്ക് കളിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും എന്ത് വേണം? എനർജി വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു റേസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം. എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത്? നല്ല എനർജി, നല്ല ഊർജം കിട്ടണമെങ്കിൽ മുരളി കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ. എനർജി ഗീവിംഗ് ഫുഡ്. Which are the energy giving food? Lakshmi, can you say which are the energy giving food? Butter. ബാക്കി പറയുമ്പോളെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. 3 എണ്ണത്തിന്റെ പേര് പറയും. Butter, bread, chapati. ബട്ടർ, ബ്രെഡ്, ചപ്പാത്തി, റൈസ്, ഷുഗർ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എനർജി ഗീവിംഗ് ഫുഡ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എനർജി ഗീവിംഗ് ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് ഏതാണ്? എനർജി ഗീവിംഗ് ഫുഡ് ഏതാണ്? പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് ഏതാണ്? ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെ. ഇതേപോലെ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോ. പപ്പ സേസ് മുരളി നീഡ്സ് എനർജി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എ റേസ്. വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് മുരളി വാണ്ട്സ് ടു ഈറ്റ്. മുരളി കഴിക്കേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എനർജി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി? അല്ലെങ്കിൽ മുരളി വാണ്ട്സ് ഓൾവേസ് കീപ് ഹെൽത്തി. വിച്ച് ആർ ദ ഫുഡ് മുരളി വാണ്ട്സ് ടു ഈറ്റ്? മുരളിക്ക് എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി മുരളി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം? ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ. ഇനിയുള്ളത് എന്താണ്? കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കാമേ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന്? ഡി,
Find the names of 8 food items in a word puzzle below. Here is given a word puzzle. Can you see this? ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് പസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേർഡ് പസിൽ എന്താണ്? ഒരു ബോക്സിൽ കുറെ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണിത്. നസി മുഹമ്മദ്, ഓക്കെ, ആൻഡ്രോസിയോ, ലിസൺ, ശ്രദ്ധിക്കണം മോളെ. അവളുടെ വീഡിയോ എന്താണ്? റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഓഫ് ആവുന്നതാണോ? ഷാമിലൂനെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ മോനെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു വേർഡ് പസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 8 ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കണം. 8 ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് ഇതില്. ഇത് നമ്മള് ഫൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ എന്താണ് കോളത്തില്, ആദ്യത്തെ റോയിൽ എന്തുണ്ട്? ബ്രെഡ്. 2 എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ബ്രെഡ് എന്നവര് അടുത്തിങ്ങനെ BREAD എന്ന് വരുമ്പോ അതെന്താണ്? ബ്രെഡ് എന്നുള്ള പേരായി അല്ലെ? പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് EGGS, എഗ്സ് എന്നുണ്ട് അല്ലെ? മുട്ട അല്ലെ? മുട്ടകൾ. അപ്പൊ അതും അവര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെയുള്ള കുറെ പേരുകള് ഇതിലുണ്ട്. മിസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കുറെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാ? വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പുതിയ പോർഷൻ തുടങ്ങാം. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു എൻറിച്ച്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ടെക്സ്റ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്കിത് മുഴുവൻ പറയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണിത്. നമുക്കിത് നോക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. നെക്സ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പോവാണ്. മേക്ക് എ യമ്മി ജാം സാൻഡ്വിച്ച് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ജാം സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? പുതിയതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക്. എന്നാലും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ജാം സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ യമ്മി സാൻഡ്വിച്ച്, ജാം സാൻഡ്വിച്ച്? അറിയാം. ഇത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ ഇതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അഡോൺ ജോസഫ്. ഓക്കെ അഡോൺ, ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ യമ്മി ജാം സാൻഡ്വിച്ച്? ബ്രെഡിന്റെ അകത്ത് ജാം വെച്ചിട്ട് 2 ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ടുഗദർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ജാം സാൻഡ്വിച്ച്. എന്താണ് ഗോഡ്വിൻ? ഗോഡ്വിൻ അറിയാമോ? ബ്രെഡ് എടുക്കുക,